توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البيت يا الله بأهل البيت يا الله صلاة الله والله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البيت يا الله بأهل البيت يا الله صلاة الله والله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فتح الحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية أمهات المؤمنين ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والحفاظ وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر وإلى أرواح سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري سيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي سيدنا الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ما يرى سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي سيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعى في جزيرة جاء وخصوصا إلى رسولنا بن نجاة شريف هداية الله بن عبد الله وجميع ذرية سيدنا حسين وسيدنا حسين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن أحمد المحلي والإمام عبد الرحمن بن أبو بكر السيوطي والإمام أحمد بن محمد الصاوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر سيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني وأبويا سيد محمد بن علي بن عباس المالك الحسني والحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم وإلى روح الوالد حجي الصافي بن جدة حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وجدك حجي مصنف بن جروح حجي الياس وجد حجي حجي قريش وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat segenap jamaah Majelis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita semua masih diberikan panjang umur, sehat walafiat sampai saat ini dan masih diberikan taufik hidayah mau melaksanakan salat maghrib berjamaah dan meluangkan waktu untuk mencari ilmu agama. Mudah-mudahan taufik hidayah ini terus diberikan kepada kita sampai akhir hayat kita sehingga kita berharap Allah matiin kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita malam ini yang harusnya kemarin karena berbarengan dengan Majelis Khatmul Quran dan Majelis Uswah Hasanah. Jadi kita mundurkan di malam ini. Kita lanjutkan kajian kita yaitu kajian tafsir dalam surah Al-Maidah. Ya, di ayat sebelumnya kita membahas Al-Maidah ayat 64. Ya, ayat 64 bahwasanya di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentang jawaban Allah atas ucapan orang-orang Yahudi. Ingat kemarin orang Yahudi karena awalnya Allah kasih rezeki luas banyak gitu ya. Nah, terus ketika mereka ingkar kepada Nabi kita Muhammad SAW, Allah berikan mereka ujian dengan cara diberikan rezeki yang seret, yang susah. Ya. Sampai akhirnya salah seorang dari mereka yang bernama Fanhas bin Azura itu mengatakan, Yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu maghlulah, terikat, terkunci, ya, tergenggam. Artinya apa? Enggak kayak dulu, ya. Allah itu seorang pelit, gitu ya. Itu apa? Kata kiasan untuk mengatakan pelit kepada seseorang. Tangannya begini dia mah, apa begini? Genggam, maksudnya pelit, gitu ya. Itu menghina Allah. Dibalas sama Allah, ya. Ghullat aidihim, ya. Allah ikat tangan-tangan mereka dari berbuat kebaikan. Jadi mereka enggak akan berbuat kebaikan kepada Allah. Walu'inu bima qalu, dan Allah laknat mereka dengan sebab ucapan mereka. Bahkan Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan. Akan tetapi kata Allah, kedua tangan Allah itu mabsutatan. Tapi ingat kemarin istilah tangan di sini bukan tangan kayak makhluk ya. Artinya kedermawanan Allah itu mabsutatan, luas banget, terbuka, lebar. Bahkan gak cuma satu. Kalau tadi bilang mereka mengatakan yadullah, satu tangan Allah. Allah bilang bal yadahu, dua tangan. Begini, yang dibuka gak cuma satu, dua-duanya dibuka. Berarti Allah itu sangat dermawan. Yunfiqu kaifa yasha. Allah infakkan, Allah berikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Ada yang dikasih rezeki banyak, ada yang sedikit. Ya. Jadi gak ada yang berhak untuk memprotes. La tiradu alaih. Gak ada yang protes, gak boleh protes. Ya. Kita juga sama nih. Ya. Ayat ini buat kita juga sama. Kita jangan protes sama Allah. Ya. Saudara kita rezekinya lebih banyak, kita dikit, jangan protes. Ya.
Doa boleh, protes jangan. Minta aja semua Allah. Ya. Nah, ini dari kita bahas mana tuh. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Dan sungguh akan bertambah ya banyak dari mereka dengan sebab apa yang turun kepada mereka, tambah apa? Nambah kezaliman dan kekafiran. Jadi makin banyak turun ayat Al-Quran, makin tambah ingkar, tambah kafir. Apa yang Allah berikan kepada mereka selain tadi itu rezekinya diseretin, ya. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Kami lemparkan, kami berikan di tengah-tengah mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Jadi antara kelompok Yahudi sendiri yang berbagai macam sekte itu saling bermusuh-musuhan sebenarnya. Walaupun kelihatannya akur, padahal kagak. Sampai hari kiamat itu musuh-musuhan. Ya. Begitupun orang Nasrani sama. Kullama awqadu narul harbi atfa'aha Allah. Setiap kali mereka berusaha menghidupkan api peperangan untuk memerangi Nabi, Allah matikan api mereka. Allah gagalkan semuanya. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka ini orang Yahudi ya, senangnya berbuat kerusakan di muka bumi dengan berbuat perbuatan maksiat. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan, suka maksiat. Ini juga sama tuh Quran buat kita. Lalu kita lanjutin ayat berikutnya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Qala Allah taala bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna 'anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Ini Allah lanjutin ayatnya ya, dari ayat sebelumnya. Walau anna ahlal kitab, dan seandainya dan jikalau sesungguhnya para ahli kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi khususnya, begitupun orang Nasrani, ya, amanu, mereka mau beriman kepada siapa? Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mau beriman pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattaqau, dan mereka mau bertakwa, ya, atau mereka bisa takut untuk al-kufra, takut kepada kekufuran, mereka menghindari kekufuran, apa yang Allah berikan pada mereka? Lakaffarna anhum sayyi'atihim, maka kami akan hapuskan anhum dari mereka sayyi'atihim, perbuatan jahat mereka, artinya maksiat-maksiat mereka, dosa-dosa mereka. Kalau selama mereka mau iman, dihapus sama Allah semua. Kemarin musuhin Nabi Muhammad, memerangi Nabi Muhammad, ya, mencaci maki Nabi Muhammad. Kata Allah, seandainya ente mau iman aja, anak lupain semua, anak hapusin semua. Ya. Kafar itu kan kalau dijadikan bahasa Inggris juga cover. Ya, cover, tutup. Saya tutupin. Ada kesalahan, saya tutupin. Jadi nggak kelihatan kesalahan. Gitu ya. Maka orang kafir itu orang yang menutup diri dari hidayah. Bukan kasar itu bahasa indah sebenarnya. Orang kafir itu bukan bahasa kasar. Ya. Orang yang menutup diri dari hidayah. Sebenarnya mereka tahu, cuma ditutupin, ya, sama mereka sendiri. Kalau mereka mau beriman, Allah, para ahli kitab, dan bertakwa, tidak berbuat kekafiran, akan kami hapuskan dari mereka semua perbuatan buruk mereka. Wala adkhalnahum, dan sungguh akan kami masukkan mereka jannatin na'im, ke dalam jannah, ke dalam surga an-na'im yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Itu janji Allah tuh buat orang-orang yang dulunya kafir terus beriman. Ya. Dan ini berlaku sampai sekarang. Orang-orang non-muslim, orang-orang kafir di luar Islam, kalau mereka mau masuk Islam, kejahatan mereka dulu, pernah membunuh, pernah berzina, pernah mabuk, dimaafin semua Allah. Ya. Jangan orang-orang sekarang, Sayyidina Umar, dulu kan ceritanya beliau pernah ngebunuh anaknya sendiri ketika masih zaman jahiliyah. Ya, anak perempuannya masih kecil, karena perempuan malu, orang Arab punya anak perempuan aib, malu, dipendam hidup-hidup. Bayangin, kalau dibunuh dulu masih mendingan, dipendam hidup-hidup. Ya, Sayyidina Umar pernah nyembah berhala, pernah, bahkan berhalanya dimakan sama Sayyidina Umar. Ya, bikin berhala dari adonan tepung roti, dibentuk. Ya. Nah, satu ketika terjadi masa paceklik, makanan habis. Dia minta sama Tuhannya, Tuhan, saya lapar, nggak ada makanan. Diam aja Tuhannya, patung. Ya. Masa nggak ada makanan, udah mentok, nggak ada makanan. Akhirnya bilang, ya Allah, ya Tuhan, maaf ya, tangan kamu saya makan, tangannya. Dikasih air, kan roti kering bisa dibasahin, ya, kasih air. Kakinya saya makan, ya. Sampai akhirnya perutnya saya makan, badannya saya makan.
tinggal palanya, terakhir saya makan palanya. Ya, maka begitu saya makan palanya, kata Sayyidina Umar, dia mengatakan al-an ilahi fi batni. Nah, sekarang Tuhan saya semua ada di perut saya. Gitu. Ya. Itu kejadian ketika Sayyidina Umar pernah tiba-tiba lagi sendirian, ketawa sendiri, terus nangis sendiri. Itu ya, sahabat nanya, antum aneh kenapa tawa sendiri, nangis sendiri? Gitu. Ya kayak orang waras ini. Ya. Kata dia, yang bikin saya nangis itu tuh. Saya di zaman jahiliyah waktu belum kenal Islam, saya ajak anak perempuan saya masih kecil, ya, untuk saya bunuh. Saya gali lubang. Kalau baju saya kena pasir, dibersihin sama anak saya. Anak yang sendiri. Dia nggak tahu kalau saya mau bunuh anak saya itu. Akhirnya saya bunuh dia hidup-hidup, saya pendam dia. Ya, itu yang bikin saya nangis. Tapi yang bikin saya ketawa tadi itu, gara-gara Tuhan saya makan. Tuhan saya makan. Ya, yang bodohnya saya itu kata Sayyidina Umar. Ya, zaman jahiliyah, orang sebut zaman jahiliyah, zaman keburukan. Bodoh, ya. Bodoh dalam segi akidah ya, kalau segi dunia mungkin enggak. Kayak sukses itu ya, cuma dari segi akidah bodoh. Nah, jadi itu Sayyidina Umar pernah bunuh orang, pernah nyembah berhala, tapi masuk Islam diakuin sama Allah semua. Ya, bahkan mulia derajatnya, ya, diangkat jadi khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Baik. Kemudian kata Allah, walau annahum aqamut Taurat wal Injil, dan seandainya mereka aqamut Taurat, mau mendirikan, mau melaksanakan at-Taurat, ya, apa yang ada dalam Taurat wal Injil dan Injil, dengan cara apa? Bil amal, dengan cara mengerjakan bima fihima, terhadap sesuatu atau keterangan yang ada dalam Taurat dan Injil. Kalau mereka mau mengamalkan isi Taurat dan Injil, kata Allah, wa minhu al-iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi Taurat dan Injil itu adalah perintah beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini enggak cuma di Taurat sama Injil saja. Wa ma unzila ilaihim, dan sesuatu yang diturunkan kepada mereka minal kutub, dari kitab-kitab yang lain. Banyak kitab-kitab lain. Di sini dikatakan ka kitab Sya'ya, seperti kitab yang diturunkan kepada Nabi Sya'ya. Ya. Nabi Sya'ya termasuk yang 25 murid Nabi Musa, ya. Wa kitab Daniel, kitab Imam Daniel, Nabi Daniel. Ya, jadi kalau ada orang namanya Daniel itu nama Nabi. Muhammad Daniel. Keren ya. Ya, kayak orang bule gitu, pesek. Pesek hitam lagi. Cocok banget. Daniel dia orang bule ya. Karena orang-orang sana pakai Daniel, ya. Boleh, nama Nabi itu nama orang saleh. Cuma Nabi Bani Israel. Boleh enggak usah kita kasih nama gitu, boleh. Nama kan banyak, Haji Musa, Haji Harun, itu nama Nabi Bani Israel. Boleh, nama orang soleh. Daniel Ustaz, boleh. Ada lagi Hezkel, nama ya, Hezkel, nama Nabi itu. Saya punya teman orang Singapura namanya Hezkel. Ternyata pas lagi baca tafsir, oh nama Nabi ini, ya. Boleh, nggak apa-apa. Kitab Armia adalah kitab namanya diturunkan pada Nabi Armia, boleh. Ya, ini semua kitab-kitab ini, ya, isinya diantaranya memerintahkan untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi penafsiran pertama, wa ma unzila ilaihim, ini kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, kepada nabi-nabi terdahulu mereka. Ini penafsiran pertama. Wa qila al-murad bima unzila ilaihim min rabbihim al-Qur'an. Ada yang menafsirkan ma unzila ilaihim apa maksudnya? Al-Qur'an. Ya, jadi mereka seandainya mereka mau mengamalkan apa yang ada dalam Taurat dan Injil dan diturunkan pada mereka yaitu Al-Qur'an, walaupun melalui Nabi Muhammad. Ya. Karena mereka ini termasuk min jumlati ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang Yahudi bahkan seluruh dunia ini sebenarnya termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mereka mau ikut. Harusnya mereka beriman, ya. Dan orang-orang Yahudi khususnya para pendeta mereka, rahib mereka itu tahu banget Nabi Muhammad itu Rasulullah. Cuma mereka karena kata Allah baghdha, ya, karena udah benci, ya, benci sama Nabi Muhammad karena Nabi yang ditunggu-tunggu ternyata bukan bangsa Yahudi, ternyata orang Arab. Nah, mereka menganggap orang Arab itu orang kelas 3, orang kelas rendah, ya, orang rendah, masih jadi nabi. Gitu. Nah, terima mereka. Kalau itu kita ahli kitab, ya, turunan Nabi dan Rasul. Padahal orang Arab pun keturunan Nabi dan Rasul, ya. Siapa? Nabi Ismail. Moyangnya orang Arab itu Nabi Ismail. Ya. Orang Yahudi Nabi Nasrani itu Nabi Ishaq moyangnya itu. Ya. Sama keturunan Nabi semuanya. Maka dulu Sayyidatina Sofiyah, seorang wanita Yahudi,
salah satu istri Rasulullah SAW, ya, Sofia bintu siapa nama bapaknya? Hah? Sofia bintu siapa namanya? Lupa. Ada dua Sofia istri Nabi itu. Ya. Nah, Sofia bintu Huyai. Huyai ini pendeta Yahudi. Jadi dulu kalah perang, ditawan perempuannya, salah satunya ini anak pendeta ini, lalu diberikan jatahnya ke Rasulullah, jatah ghanimah rampasan perang, ditawarkan Islam, masuk Islam, lalu dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan sejarahnya itu Sofia itu suka dihina, ya, suka dibully sama istri-istri lain yang bangsa Arab. Ya, ente, ya, siapa ente kita nih perempuan-perempuan Arab masih kerabat semua Rasulullah, nasab kita nyambung sama ini siapa? Orang luar, gitu. Kayak orang Betawi, ya, di keluarga Betawi ada orang Jawa masuk, Jawa mana ente, masuk sini, gitu. Sama beda marga, beda suku, ya. Pulang nangis. Rasulullah, kenapa Sofia? Karena Sofia cantik, jadi ngiri gitu ya, yang lain tuh ngiri. Ya. Karena kalau cakep banyak yang ngiri, gitu ya. Dan rata-rata yang namanya Sofia cakep-cakep. Ya, gitu ya. Kayak istri saya tuh Sofia cakep. Ya. Nah yang ngiri tuh orang. Ya. Akhirnya Rasul, kenapa nangis? Saya dibully, bisa dikatain ya Rasulullah. Saya orang rendah, bukan nggak ada hubungan nasab sama engkau. Ya. Mereka beda, mereka masih ada yang ke sepupu, ada yang saudara, kayak nasabnya nyambung. Ya. Kata Nabi, jawab dong. Ya. Siapa yang bisa ngalahin saya di antara istri Rasulullah yang lain? Ya, kakek saya nyambungnya ke Nabi Harun, paman saya nyambung ke Nabi Musa, suami saya Rasulullah, siapa yang bisa punya kayak saya? Ya, benar juga nasabnya nyambung. Ya, jadi Sofia itu nasabnya nyambung ke Nabi Harun, ada yang Nabi Musa, ada yang kakek Nabi Musa, jadi pamannya Nabi Musa nyambungnya. Ya, suami Rasulullah, ente siapa? Cuma suaminya doang Rasulullah, saya bapak, paman, suami, semua Rasulullah. Siapa yang kayak saya? Akhirnya begitu dibully lagi dijawab itu. Ente kata-katain anak, ente siapa? Tadi Sofia, ya. Kata Siti Aisyah, ini pasti ada yang ngajarin jawabnya ini. Ini bukan jawaban ente. Jawabnya Rasulullah SAW. Ya, yang mulia, orang-orang mulia, kenal kitab bagus, ya, orang-orang mulia. Boleh kita namain dengan nama-nama para nabi-nabi bin Rasul, boleh sama-sama. Dan udah banyak di tengah-tengah kita, ya. Musa, Harun, banyak itu biasa. Yahya, ya kan? Sebagai Haji Yahya, ini Yahya, nah. Orang Bani Israel namanya. Baik, kemudian wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, dan kalau mereka mau beriman, mengamalkan apa yang ada dalam Taurat, dalam Injil dan kitab-kitab yang sebelumnya dan dalam Al-Qur'an yang Allah turunkan min rabbihim dari Tuhan mereka, la akalu min fawqihim. Ini lamnya ya lam qasam ya, jadi Allah sumpah kalau mereka mau iman, mengamalkan, bertakwa, maka mereka akan makan, ya, artinya diberikan makanan sama Allah min fawqihim, dari atas mereka, turun keberkahan dari langit. Wa min tahti arjulihim, dan juga mereka akan makan dari bawah kaki-kaki mereka, yaitu apa? Turun keberkahan dari tanah, ya, hujan turun, ya, tumbuhan tumbuh subur, pokoknya hasil bumi, pokoknya selama ente mau aqamu Taurat wal Injil, ya. Jadi ini kata para ulama, maksudnya bi an yuwasi'a alaihim ar-rizqa, dengan cara Allah meluaskan bagi mereka rezeki. Wa yafidu min kulli jihad, dan Allah curahkan anugerah dari segala macam penjuru. Ya. Allah kalau mau kasih rezeki sama seseorang itu macam-macam caranya, banyak aja. Ya, ada yang bawa ini, dapat itu, ya, macam-macam. Pernah nggak dapat rezeki min haitsu la yahtasib? Ya, rezeki yang nggak dikira-kira. Itu enak tuh rezeki begitu. Ya. Lagi nggak punya apa-apa, ya tiba-tiba ada orang datang. Oh, Ustaz, ini ada titipan dari fulana. Allah, ini buat Ustaz lebaran. Pegang-pegang kayak nggak betul amat nih. Pas dibuka 5 juta, ya Allah. Ya, kita lagi perlu buat baju lebaran, ada aja jalan. Ini kayak yang menurut gitu tuh. Nah, ini kata para ulama dikatakan, ya, ayat ini bisa diambil pelajaran apa? Anna ta'atallah sababun fir rizqi. Taat kepada Allah merupakan salah satu sebab lancarnya rezeki. Ente pengen rezeki lancar, apa syaratnya? Taat sama Allah, takwa sama Allah.
Kalau ahli kitab perintahnya aqamut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaihim. Laksanakan, amalkan apa yang ada dalam Taurat, dalam Injil dan dalam Al-Qur'an. Gitu kan? Ya, atau kitab-kitab sebelumnya. Ini kata para ulama sama. Ketaatan kita sebab rezeki kita lancar. Wa ma'asi sababun fi qabdi, dan kemaksiatan sebab Allah cabut kenikmatan dari kita. Hati-hati itu. Karena di ayat lain Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan untuk dia makhraja, jalan keluar. Kita kalau lagi punya kesulitan kan pengen solusi, pengen jalan keluar, mana jalan keluarnya? Allah kasih. Tapi syaratnya takwa dulu. Kesulitan apa aja? Rezeki. Ya, aduh tamat Ustaz ya. Coba dah takwa sama Allah. Ya. Ya Allah Ustaz, kerjaan sama dapatnya, coba dah takwa sama Allah. Jodoh enggak dapat apa Ustaz, coba takwa sama Allah. Udah kuncinya itu. Karena Allah udah bilang ya ja'allahu makhraja, tapi depannya wa may yattaqillah. Takwa dulu, baru Allah kasih solusi. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah, dan Allah akan berikan rezeki dari cara yang kita enggak sangka-sangka. Itu tuh, rezeki yang begitu asik tuh. Makanya kalau orang-orang kerja kantoran, dia kadang ya banyak logika matematikanya karena dia udah tahu hitungan rezekinya sekian. Ya, padahal rezeki itu kan nggak cuma gaji ya. Rezeki itu nggak cuma gaji, rezeki itu apa aja yang bermanfaat buat kita. Kesehatan, keluarga, teman yang soleh, ilmu yang manfaat, itu rezeki namanya. Ya. Jangan kita pikir rezeki itu cuma duit. Udah lama gak dapat rezeki ini. Ya, padahal sama tiap hari sehat badannya. Rezeki itu sehat. Ya. Tapi orang kita kan rezeki itu duit. Nah, orang-orang yang punya pekerjaan tetap ada perhitungannya enak. Cuma orang yang kerjaannya ya tawakal sama Allah, tukang somai, gojek, itu kan nggak jelas. Ustadz nggak jelas, ya. Nggak jelas itu. Tapi asik begitu. Ya. Kalau yang kerja kantor kan sebulan 4 juta, ya udah ketahuan tuh 5 juta ketahuan. Ya, cuma kayak tukang somai kadang laku, kadang kagak. Gojek kadang sepi, kadang ramai gitu. Ustadz kadang ramai, kadang sepi gitu. Ada masa-masa asik gitu. Ya, ini bentar lagi masa-masa tukang jagal nih, bentar lagi. Wah, Bang Yasin ramai ntar tuh. Sampai ordernya capek dia. Sehari bisa berapa booking berapa tempat. Emang pada bagian masing-masing. Ya. Rezeki yang penting cara apapun kita usahakan tapi landasi dengan takwa. Ente jadi tukang gojek yang takwa. Tukang somai yang takwa. Gitu, bukan takwa aja. Dan rezekinya Allah kasih jalan. Ya. Kemudian maka dalam ayat lain Allah mengatakan ini, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Lihat nih ayat Allah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman sama Allah. Jadi amal soleh ini harus dengan iman. Ada orang non-muslim amal soleh tapi nggak beriman, nggak dianggap sama Allah. Tapi kalau kita beramal soleh dilandasi iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan padanya kehidupan yang menyenangkan. Jadi syaratnya amal soleh dulu, ya, amal soleh. Nabi pernah bilang begini, idza ra'aita qaswatan fi qalbik wa hirmanan fi rizqik wa wahnan fi badanik, kalau kamu menyaksikan melihat hati kamu keras. Apa ya, hati saya keras banget, diberi kasih nasihat nggak mau, rezeki seret, badan lemah, apa penyebabnya kata Nabi? Fa'lam annaka takallamta fima la yu'nika. Ketahuilah penyebab ini semua yang bikin hati keras, rezeki seret, badan lemes buat ibadah. Ini ucapan yang nggak ada faedahnya. Ucapan yang nggak ada faedahnya. Jadi kalau ngomong yang perlu-perlu aja. Bahkan para solehin itu termasuk ucapan yang sia-sia nih, ucapan yang sia-sia yang gak ada faedahnya. Kita ke rumah teman kita, tahu-tahu rumah teman kita udah bagus, jadi cat, renov gitu ya. Terus kita nanya, kapan ente renov? Itu ucapan sia-sia. Ngapain nanya gitu? Sampai segitunya tuh. Itu para solihin kalau ngomong begitu, pulangnya istighfar tuh. Ya Allah, saya ngomong begitu ngapain? Paham nggak? Padahal bagi kita, ya itu kan bentuk apa ya peduli sama orang, kita care gitu. Ini enggak. Ente kapan ini renov rumah nih? Itu ucapan yang nggak penting. Gak usah ngomong gitu, ngapain? Ya, teman pakai motor baru,
Nyicil berapa ini? Gak usah. Biar aja deh. Ya motor apa kayak? Biar aja. Gak usah ikut-ikutan tahu. Ya. Kalimat-kalimat begitu gak perlu kita ucapin. Ya. Bahkan termasuk yang kalimat yang gak perlu ucapkan, nanya umurnya itu berapa? Itu gak perlu tanya gitu. Ya. Kita kalau lihat manaqib para soleh itu, ya Allah mereka sampai segitu jaga ucapan gitu. Kita kayaknya apa yang kita omongin? Apa aja kita omongin. Jadi hati keras jadi. Ya. Minhum ummatun muqtasidah. Minhum di antara mereka para ahli kitab ada ummatun muqtasidah. Ada sekelompok orang muqtasidah yang posisinya pertengahan. Ya. Arti pertengahan ini maksudnya mereka mengikuti ya aturan Allah Subhanahu wa taala, ta'amal bi, jadi mengamalkan apa yang ada Taurat dan Injil. Wa hum man amana bin nabi, mereka itu orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya siapa? Ka Abdullah bin Salam wa ashabih. Ya Abdullah bin Salam orang Yahudi. Namanya Abdullah bin Salam dan teman-temannya ada yang masuk Islam. Ya. Jadi ada orang Yahudi zaman Rasulullah yang masuk Islam ada. Cuma banyak apa enggak? Enggak banyak, ya. Wa katsirun minhum, kata Allah sebagian ada sekelompok orang yang beriman yang ada posisi mereka pertengahan, arti pertengahan, mereka beriman. Wa katsirun minhum, tapi kebanyakan dari mereka sa'a ya'malun, sungguh buruk ya sesuatu yang mereka kerjakan, yaitu tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ini insyaallah di ayat yang berikut ini perintah Allah untuk menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan ada perasaan takut, ya. Jangan ada perasaan putus asa kalau memang umat Nabi Muhammad atau siapapun disampaikan nggak beriman. Nah ini sebenarnya ayat ini ntar ya, bagus ya diamalkan untuk para dai, ya untuk para dai yang memang profesinya melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Seandainya ada jamaah yang gak mau dengerin, gak mau ngikutin, bahkan gedek dengan ceramah kita, itu apakah berhenti ceramah apa enggak? Lanjutin aja. Apa? Resikonya memang gitu. Resiko orang yang ngajak baik itu gak semuanya senang. Ya, pasti ada yang gak senang. Dia legoso bikin majlis, ada yang gak senang. Kayaknya ada juga yang bilang berisik. Tapi berhenti, jangan jalannya terus. Ya, sama dakwah di jamaah kita di masjid nih. Saya nggak tahu apakah semua suka dengan ilmu yang saya sampaikan atau ada juga yang nggak suka. Bisa jadi dia nggak suka. Ya, nggak suka bisa jadi dia langsung pergi. Bisa jadi dengerin nih mau apa nih, dicari kesalahannya gitu. Ada juga. Ya, jadi biasa itu wajar. Ya, makanya katanya kalau orang yang soleh, orang yang baik, semua orang senang. Tapi kalau orang sudah jadi muslih, ngajak baik, ini ada yang gede pasti. Ya, jadi biasa saja, jangan kaget. Ya, Nabi Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Udah sampaikan aja. Ya, wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau mereka nggak mau ngamalin, yang penting itu udah nyampein. Ya, hasilnya belakangan. Ya, kata Habib Rizik kan gitu. Yang penting perjuangannya, hasilnya belakangan. Ente jangan nyerah dulu sebelum ngapa-ngapain. Ayo maju, kayak kalah. Belum maju udah kayak kalah. Maju aja dulu. Hasilnya belakangan ntar. Ya, yang jomblo-jomblo mau nikah takut, jangan takut, nikah aja dulu. Ntar nggak bisa ngasih nafkah, Ustaz. Ntar makan gimana? Ente kepikiran makan gimana, nafkah gimana, rumah gimana? Nikah aja dulu. Ya, ntar ada jalannya. Gitu ya. Bisa jadi habis nikah besoknya meninggal. Kita nggak tahu. Masih untung udah nikah. Ada yang nangisin, enggak ada yang nangisin. Nikah enggak ada, meninggal ada yang nangisin. Ya siang ya. Nikah aja takut-takut. Ya. Kadang itu kita terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Itu bahaya, ya. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Nanti kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Emang kita tahu nanti bakal sampai nanti umurnya kan enggak ada yang tahu. Gitu. Jadi jangan takut. Bismillah aja, ya. Kalau jomblo fisabilillah, berjuang cari jodoh. Jangan sampai jomblo, ya. Baik. Ada pertanyaan? Nggak ada? Baik. Kalau nggak ada, kajian kita minggu depan insya Allah seperti biasa, ya. Tetap di malam Sabtu. Ini karena kemarin ada majlis gabungan, ya teman-teman. Dan untuk ntar malam, kalau nggak ada halangan, kalau saya dibangunin sama Allah, ya, kita jam 3:30 ngumpul.
kita qiyamul lail. Ya, kita sholat tasbih, sholat witir berjamaah sampai subuh, habis subuh ngikutin kajian. Atau mungkin kalau minggu kedua kalau nggak salah Kiai Rusdi, ya. Jadi kalau bisa hadir tuh. Enak tuh cerita-cerita tasawuf ya. Tapi kita tutup dengan suratul Fatihah. Mohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang kita dengarkan di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu manfaat. Dan kita mudah-mudahan terus istiqomah dalam menghadiri majelis ilmu dan harapannya dimatikan sebagai pencari ilmu yang dapat pahala syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Wa ila hadratil habibin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.